गाँ से समुंडे तू बसी अछु ना तोर ग्राम देवती विपदे आपदे घंट घोड़ाई रखु सदा सुखे रही थांती तते आश्रा करी तो ग्रामवासी। आपण माने देखुछन्ती विलेज विजन टीवी मो गाँ सब गाँ का भारी सुंदर श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत्। श्री भगवान कहिले मु एही अविनाशी जोग सूर्य को कहिथिली। सूर्य निजर पुत्र वैवस्वत मनु को ताहा कहिथिले एवं मनु निजर पुत्र राजा इक्ष्वाकु को ताहा कहिथिले। एवं परंपरा प्राप्तमेमं राजस्य विदुः सकाले नेह महता जोग नष्टः परन्तप। हे परन्तप अर्जुन एपरि भावरे परंपरारु प्राप्त एही जोग राजर्षि माने जानिथिले किंतु तापरे सेही जोग बहु कालरु एही पृथ्वी लोकरे लुप्त प्राय होई जाइछि। सा एवायं मह्यते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्वेतदुत्तमम्। तुमे मोर भक्त एवं प्रिय सखा एणु सेही पुरातन जोग ही आज मु तुमको कहिदेली कारण एहा हेउछि अत्यंत उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखिबा योग्य विषय। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहिले आपणଙ୍କ जन्म तो अर्पाचीन एबे एबे होइछि एवं सूर्यंकर जन्म बहु पुरातन अर्थात कल्पर आरंभरे होइथिला तेणु आपण कल्पर आरंभरे सूर्य को एही जोग कहिथिले बोली मु किपरि बुझिबी। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। श्री भगवान कहिले हे परंतप अर्जुन मोर ओ तुमर अनेक जन्म अतिबाहित होई सारिछि तुमे से सब को जान नाही किंतु मु से सब को जाने। अज अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भव्यामात्ममायया। मु अजन्मा ओ अविनाशी स्वरूप हेले मध्य एवं समस्त प्राणी मानंकर ईश्वर होइथिले मध्य निज प्रकृति को अधीन करी निज जोगमाया बलरे प्रकट होइथाए। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत जेउ जेउ समय रे धर्मर अवक्षय हुए ओ अधर्मर वृद्धि हुए सेही सेही समय रे मु निजर रूप सृष्टि करिथाए अर्थात साकार रूप रे लोकमानंक सम्मुखरे प्रकट हुए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि जुगे जुगे। साधु पुरुषमानंकु उद्धार करिबा पाई, पापी मानंकु विनाश करिबा पाई एवं धर्म स्थापन करिबा पाई मु जुगे जुगे प्रकट होइथाए। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मोर जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक बोली जेउ मनुष्य तत्त्वतः जानी पारंती से शरीर त्याग करी पुनर्जन्म पाती नहीं, से मोते ही पाई जानती। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहव ज्ञान तपसा पूता म भाव मागताः। पूर्व कालरे भी जेउ मानकर राग भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो जाइथिला एवं जेउ माने मोठारे अनन्य प्रेम पूर्वक तन्मय होई रहिथिले, मोते आश्रय करी रहिथिबा ସେହି ସବୁ ଭକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତପ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂସ୍ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ମାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଯେପରି ଭଜନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଭଜନ କରେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ମୋର ହିଁ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କାଙ୍କ୍ଷନ୍ତଃ କର୍ମଣଂ ସିଦ୍ଧିଂ ଯଜନ୍ତ ଇହ ଦେବତାଃ କ୍ଷିପ୍ରଂ हि ମାନୁଷେ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି କର୍ମଜା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ କର୍ମଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ। ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟଂ ମୟା ସୃଷ୍ଟଂ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗଶଃ ତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମପି ମାଂ ବିଦ୍ଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମବ୍ୟୟମ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଏହି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଓ କର୍ମର ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ରଚନାଦି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବସ୍ତୁତଃ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ହିଁ ଜାଣ। ନା ମାଂ କର୍ମାଣି ଲିମ୍ପନ୍ତି ନା ମେ କର୍ମ ଫଳେ ସ୍ପୃହା ଇତି ମାଂ ଯୋ ଅଭିଜାନାତି କର୍ମଭିର୍ନ ସବଧ୍ୟତେ। କର୍ମ ଫଳରେ ମୋର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ କର୍ମମାନେ ଲିପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ମୋତେ ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା କୃତଂ କର୍ମ ପୂର୍ବୈରପି ମୁମୁକ୍ଷୁଭିଃ କୁରୁ କର୍ମୈବ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱଂ ପୂର୍ବୈଃ ପୂର୍ବତରଂ କୃତମ୍। ପୂର୍ବ କାଳର ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିକାଳରୁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ହିଁ କର। କିଂ କର୍ମ କିମ କର୍ମେତି କାବୟୋ ଅପ୍ୟତ୍ର ମୋହିତାଃ ତତେ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ ଅଶୁଭାତ୍। କର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ଅକର୍ମ କ'ଣ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଦେବି, ଯାହା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଅଶୁଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କର୍ମଣ ହ୍ୟପି ବୋଧବ୍ୟଂ ବୋଧବ୍ୟଂ ଚ ବିକର୍ମଣଃ ଅକର୍ମଣଶ୍ଚ ବୋଧବ୍ୟଂ ଗାହନ କର୍ମଣ ଗତିଃ। କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଓ ଅକର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ବି ଜାଣିବା ଉଚିତ ତଥା ବିକର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ କର୍ମର ଗତି ଅତି ଗହନ। କର୍ମଣ୍ୟ କର୍ମଜାଃ
पश्यद कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान् मनुष्यसु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत्। जे कर्मरे अकर्म दर्शन करन्ति एवं अकर्मरे कर्म दर्शन करन्ति से मनुष्य मानक मध्यरे बुद्धिमान एवं सेही जोगी समस्त कर्म करिथान्ति। यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जहाँकर समस्त शास्त्र सम्मत कर्म कामना शून्य और संकल्प शून्य होइथाए तथा जहाँकर समस्त कर्म ज्ञान रूपक अग्नि द्वारा भस्म होई जाइछि सेही महापुरुषंकु ज्ञानी माने मध्य पंडित बोली कहन्ति। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्त निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्त अपि नैव किंचित करोति सः। जेउ पुरुष समस्त कर्मरे एवं ताहार फलरे सर्वदा आसक्ति त्याग करी संसारर आश्रयरु रहित होई जाइछन्ति एवं परमात्मांक ठारे नित्य तृप्त होई रहिछन्ति से कर्मरे भल भावरे प्रवृत्त होई मध्य वस्तुतः किछि भी करन्ति नाही। निरासिज्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति केल्पेशम्। जे आशा रहित होई जाइछन्ति जे अंतःकरण ओ इंद्रिय मानक सहित शरीर को जय करि नेइछन्ति जे समस्त भोग सामग्री परित्याग करि देइछन्ति सेही पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करुथिले मध्य पाप भागी हुअन्ति नाही। जदृच्छालाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमच्छरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जे बिना इच्छारे आपना छाई मिलुथिबा पदार्थरे सदा संतुष्ट रहन्ति जे सर्वदा ईर्षा शून्य होई जाइछन्ति जे हर्ष शोक आदि द्वन्द्वरु सर्वदा मुक्त होई जाइछन्ति सिद्धि ओ असिद्धिरे सम रहुथिबा सेही कर्मयोगी कर्म करी मध्य सेथिरे बांधी हुअन्ति नाही अर्थात से कर्म बंधनरे पड़न्ति नाही। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जहाँक आसक्ति सर्वदा नष्ट होई जाइछि जे देहाभिमान ओ ममता रहित होई जाइछन्ति जहाँक चित्त निरंतर परमात्मांक ज्ञान रे अवस्थित होई रहिछि केवल यज्ञ संपादन निमित्त कर्म करुथिबा सेही मनुष्यंकर सकल कर्म भल भावरे विलीन होई जाए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୁବାଦି ଉପକରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ହବନ ଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତଥା ବ୍ରହ୍ମରୂପକ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦାନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଫଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଟେ। दैवमेवापरे यज्ञा योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञा यज्ञेनवपजुह्वति। अन्य केतेक योगी देवता मानंकर पूजन रूपक यज्ञ ही भल भावरे अनुष्ठान करन्ति एवं अन्य केतेक योगी परम ब्रह्म परमात्मा रूपक अग्निरे अभेद दर्शन रूपक यज्ञ द्वारा ही आत्मरूपक यज्ञर हवन करन्ति। स्तोत्रादीनिन्द्रियाण्यो संयमाग्निषु सदादीन विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी माने स्तोत्र आदि इंद्रिय मानकु
ସଂଯମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିମାନଙ୍କରେ ହୋମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଯୋଗୀ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନିମାନଙ୍କରେ ହୋମ କରନ୍ତି। ସର୍ବାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମାଣି ପାପ କର୍ମାଣି ଚାପରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗାଗ୍ନୋ ଜୁହତି ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ। ଅନ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ହବନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞାସ୍ତପୋ ଯଜ୍ଞା ଯୋଗ ଯଜ୍ଞାସ୍ଥତା ପରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞାଶ୍ଚ ଜାତୟଃ ସଂସିତ ବ୍ରତାଃ। କେତେକ ପୁରୁଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, କେତେକ ତପସ୍ୟା ରୂପକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଯୋଗ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଅହିଂସାଦି ତୀକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରତରେ ଯୁକ୍ତ କେତେକ ଯତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଅପାନେ ଜୁହତି ପ୍ରାଣଂ ପ୍ରାଣେ ଅପାନଂ ତଥା ପରେ ପ୍ରାଣାପାନ ଗତିରୁଦ୍ଧ୍ୱା ପ୍ରାଣାୟାମ ପରାୟଣଃ। अपरे नियतहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपेत्य यज्ञविदो यज्ञख्यापितकर्मसः। अन्य केतेक जोगी अपान वायुरे प्राणवायुକୁ हवन करନ୍ତି, सेहिपरि अन्य जोगीमाने प्राणवायुरे अपान वायुକୁ हवन करନ୍ତି तथा अन्य केतेक नियमित आहार करुथिबा प्राणायाम परायण पुरुष प्राण ଓ ଅପାନର ଗତି ରୋଧ କରି ପ୍ରାଣମାନଙ୍କରେ ହିଁ ହବନ କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସାଧକ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି। ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟାମୃତ ଭୁଜ ଚାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍ ନ୍ୟାୟଂ ଲୋକ ଅସ୍ତ୍ୟ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ କୁତ ଅନ୍ୟଃ କୁରୁ ସତମ୍। हे କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ଯଜ୍ଞରୁ ବଳିଥିବା ଅମୃତ ସେବନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ସନାତନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କରୁନଥିବା ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରଲୋକ ବା କିପରି ସୁଖଦାୟକ ହୋଇପାରିବ? ଏବଂ ବହୁବିଧା ଯଜ୍ଞା बीतता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एही भଳି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଦେବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେସବୁ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣ। ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ସର୍ବଥା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମୟା ଯଜ୍ଞାଚ୍ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞଃ ପରନ୍ତପ ସର୍ବଂ କର୍ମାଖିଳଂ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତଦ୍ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରସନ୍ନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷ୍ୟନ୍ତି ते ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନିନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିନୟପୂର୍ବକ ଦଣ୍ଡବତ୍ ପ୍ରଣାମ କରି ସେବା କରି ଏବଂ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ସରଳତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମାମାନେ ତୁମକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଯଜ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ନ ପୁନର୍ମୋହମେବଂ ଯାସ୍ୟସି ପାଣ୍ଡବ ଯେନ ଭୂତାନ୍ୟଶେଷେଣ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସ୍ୟାତ୍ମନ୍ୟଥୋ ମୟି। ଯାହା ଜାଣି ତୁମେ ଆଉ ଏହିପରି ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତଥା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରେ ଏବଂ ପରେ ମୋଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ
परमात्माଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିପାରିବ। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रूजिनं सन्तरिष्यसि। जदि तुमे समस्त पापीଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାପ କରିଥାଅ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ନିସନ୍ଦେହ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଯିବ। ଯଥେଧାଂସି ସମିଧୋ ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମାସ୍କୁରୁତେ ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିଃ ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ହେ ତଥା। କାରଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଇନ୍ଧନକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସେହିପରି ସବୁ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ। ନାହିଁ ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରମିହ ବିଦ୍ୟତେ ତଚ୍ଛୟଂ ଯୋଗ ସଂସିଦ୍ଧଃ କାଳେନାତ୍ମନି ବିନ୍ଦତି। ଏହି ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ପବିତ୍ର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ନିସନ୍ଦେହ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତଃକରଣ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମାରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଲବତେ ଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ପରଃ ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରଂ ଶାନ୍ତି ମଚ୍ଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସାଧନା ପରାୟଣ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞଶ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧାନଶ୍ଚ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି ନ୍ୟାୟଂ ଲୋକ ଅସ୍ତି ନ ପରୋ ନ ସୁଖଂ ସଂଶୟାତ୍ମନଃ। ବିବେକହୀନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବିହୀନ ଏବଂ ସଂଶୟଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାର୍ଥରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ସଂଶୟଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଇହଲୋକ ନାହିଁ କି ପରଲୋକ ନାହିଁ କି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ ଜ୍ଞାନ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଶୟଂ ଆତ୍ମବନଂ ନ କର୍ମାଣି ନିବନ୍ଧନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଯେ କର୍ମଯୋଗ ବିଧିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେପରି ବଶୀକୃତ ଅନ୍ତଃକରଣଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କର୍ମମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତସ୍ମାଦ୍ ଜ୍ଞାନଂ ସମ୍ଭୂତଂ ହୃତ୍ಸ್ಥଂ ଜ୍ଞାନାସୀନାତ୍ମନଃ ଚିତ୍ତୈନଂ ସଂଶୟଂ ଯୋଗମାତିଷ୍ଠୋତିଷ୍ଠ ଭାରତ। ତେଣୁ ହେ ଭରତ ବଂଶୀୟ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତରବାରୀ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ନିଜର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ସଂଶୟ ଛେଦନ କରି ସମତ୍ୱ ରୂପକ କର୍ମଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ଓମ୍ ତଚ୍ଛଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଜ୍ଞାନକର୍ମସନ୍ନ୍ୟାସଯୋଗो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲାଇକ୍ शेयर कमेंट କରିଥିବାରୁ। आपने विलेज विजन टीवी ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। गाता भारी सुंदर।